اللہ اللہ کرتا جا رہا تھا کہ جن لوگوں نے مصیبتوں میں شکوے کیے ہوں گے، مصیبتیں واہویلا کیا ہوگا، غصہ کیا ہوگا، شکایتیں کی ہوگی، مصیبت میں بس اتنا ہے، تکلیف آ جائے تو چپ کے بے ساختہ اگر آنسو نکل جائے بس کافی ہے، چلانا نہیں، واہویلا نہیں کرنا، آئیں نہیں کرنا، بین نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، کپڑے نہیں پھاڑنا، بال نہیں نوچنا، کوئی مصیبت ہو، بیماری ہو، یہ ہو وہ ہو۔ میرے لوم کے سیٹ لوگ تو میرے گنبد و مینار کے شہر میں رہتے ہیں، جس سے بھی ملاقات بھی 95% لوگ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کبھی تو شکر کر لیا کرو۔ جلدی سے میں ان کی زبان سے الحمدللہ نہیں سنتا، ابھی مارکیٹ ایسا ہے، پھر بالوترا بند ہو گیا ہے، وہ پالی میں یہ ہو رہا ہے، بارش ایسی ہو گئی ہے، وہ مارکیٹ بند ہو گئی ہے، مارواڑی پیسہ لے کے بھاگ گیا۔ ارے اللہ کے بندو کیوں کسی کو سناتے؟ جتنا اس کو سنا رہے اتنا مسلح پہ بیٹھ کے اس کو سنا۔ مسئلہ جہاں حل ہونا ہے سنانا بھی وہیں چاہیے، باقی رہے یہ وہ تو پھر الحمدللہ کہہ کے آگے بڑھو۔ اچھا ایک بات میں اور بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، بلکہ ہمارے صوفیاء نے فرمایا بہتر یہ ہے جب خوشی میں رہو تو الحمدللہ رب العالمین کہا کرو، جب خوش رہو تو الحمدللہ رب العالمین، اور جب کوئی تکلیف میں رہو تو پھر کہا کرو الحمدللہ علی کل حال۔ الحمدللہ علی کل حال کا مطلب کوئی معذاللہ کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے الحمدللہ علی کل حال کے، نا کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن بزرگوں کی بات، ہمارے بزرگوں نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ ہر خوبی اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، اور الحمدللہ علی کل حال کا مطلب ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال کہہ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہا ہر مرتبہ۔ بلکہ اللہ کہتا ہے دیکھو میں نے مصیبت دیا پھر بھی الحمدللہ ہی کہتے، اور لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ یہ جملہ یاد رکھنا، مصیبت یا تو بیماری، یا تو طبیب کو بتاؤ، یا تو حبیب کو۔ تو آویلا کرنے والے، مصیبتوں میں ہنگامہ کرنے والے، چیخنے چلانے والے فرشتے کہیں گے تم سب بھاگو یہاں سے، چلو جاؤ، تم نے فحش کلامیاں کی، صبر نہیں کیا، غصہ کیا، یہ کیا وہ کیا، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ تم لوگ۔ مصیبت بھی آئی تھی اور کوئی انعام بھی انہوں نے نہیں ملا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے خالص صبر کیا تھا، خالص صبر، ایسا صبر کسی کو کچھ نہیں کہا، آنسو بھی آئے تو خاموش خاموش آئے، نکل گئے، چلے گئے، پھر اللہ فرمائے گا ان سب کو لاؤ اور لے کر کے چلو۔ اللہ فرمائے گا شجر بلوا کے پاس، یہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی ہے اور اس کے پتے چاندی کے ہیں، اور اتنا وسیع ہے وہ درخت کہ 100 سال تک کے گھوڑا جتنی لمبائی میں دوڑایا جائے گا، اتنا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو کہو یہاں بیٹھے، اس درخت کے نیچے جنت میں بٹھائے گا اللہ تعالیٰ، وہ سب جنت میں اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حسن سے نقاب ہٹائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور اللہ فرمائے گا اب میرا دیدار کرو، اور میرا دیدار کرو اس لیے کہ دوست تو دوست ہی سے گفتگو کرتا ہے، یار یار ہی سے باتیں کرتا ہے، اب مجھ سے باتیں کرو اور میں تم سے باتیں کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان سے گفتگو فرمائے گا، کلام فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے صابر بندے اور بندیوں، جب میں نے تم پر آزمائش ڈالا تھا تو تم میرے نزدیک ذلیل نہ تھے، تم میرے نزدیک رسوا نہ تھے، بلکہ میں نے تم پر مصیبت اس لیے ڈالی تھی، تم تو عزت والے تھے، لیکن میں تم پر مصیبت اور آزمائش اس لیے ڈالتا تھا تاکہ میں تم پر مصیبت اور آزمائش ڈال کر کے تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں، اور اس مصیبت کی برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں، تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں۔ لیکن اے میرے بندو،
तुमने वो सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें मेरी मोहब्बत में झेली, आज मैं तुमको बेहिसाब अजर अता करूंगा, बेहिसाब सवाब अता करूंगा। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ नाबीना लोगो, ऐ कोड़ वाले, ऐ जुजाम वाले, आओ। और अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाएगा, अल्लाह अकबर, कि जिसको एक बीमारी थी उसको एक झंडा दो, जिसको 2 मुसीबत थी उसको 2 झंडे दो, जिसको 3 मुसीबत थी उसको 3 झंडे दो। तो जिसकी मुसीबत जितनी होगी उसको उतने झंडे दिए जाएंगे। ऐसे झंडे जो उमरा और हुक्मा के साथ साथ चलते हैं इज्जत के लिए। और फिर उनको अल्लाह अकबर जन्नत से निकालकर मैदान महशर की जब वो सैर कराई जाएगी, तो जब मैदान महशर की सैर उनको कराई जाएगी तो महशर वाले देख के कहेंगे, ये इतनी इज्जत, इतने वकार, इतनी शान और शौकत के साथ जो आ रहे हैं, ये कौन से नबी हैं, ये कौन से शहीद हैं। तो उस वक्त कहा जाएगा, ना ये नबी हैं, ना ये शहीद हैं, ना ये शहादत का मकाम पाते हैं, ना ये अंबिया के गिरोह से हैं, ये वो आम लोग हैं जिन पर अल्लाह ने दुनिया में मुसीबतें डाली थी, आजमाइश डाले थे, और अल्लाह के लिए इन्होंने सब्र किया था। अल्लाह ने इनको आज ये मकाम अता फरमाया, और आज अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये अजमतें अता की। उस वक्त लोग तमन्ना करेंगे, काश हम पर भी कोई मुसीबत आती, और हत्ता कि ऐसी मुसीबत आती कि अल्लाह अकबर हमें कैंचियों से काट दिया जाता। और फिर उसके बाद फिर ये होगा, अल्लाह फरमाएगा, ले जाओ इनको जन्नत के दरवाजे पे ले जाओ। वो जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे, मालिके खाजिने जन्नत हजरत रिजवान कहेंगे, कौन हो तुम लोग? तो दूसरे फरिश्ते कहेंगे, ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ने मुसीबत और आजमाइश और तकलीफें डाली थी, अब इनको जन्नत में दाखिल किया जाए। तो वो कहेंगे कि अभी तो पूरे लोग कब्र से उठे भी नहीं। ये दूसरी रिवायत पढ़ रहा हूं, अभी पूरे लोग कब्र से उठे नहीं, अभी मीजान नहीं रखा गया, आमाल नहीं तोले गए, अभी सब लोग कब्र से बाहर नहीं आए, अभी मैदान महशर गोया के पूरी तरह से सजा नहीं, और तुम ये कहते हो कि इन्हें जन्नत में दाखिल करो। तो कहेंगे, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने ऐलान किया है कि जिन पे अल्लाह ने आजमाइश, मुसीबत और तकलीफ दुनिया में डाली थी और उन्होंने सब्र किया था, अल्लाह ताला उनका नामे अमाल खोलेगा ही नहीं, उनका नामे अमाल मीजान पे रखा ही नहीं जाएगा, उनसे कुछ हिसाब ही नहीं होगा, उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा, और वो सीधा जन्नत में दाखिल होंगे। इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं ताकि ये सुकून और चैन के साथ अपने अपने महल्लात के अंदर, जन्नती घरों के अंदर बैठें। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो लोग 500 साल पहले सब जन्नत में चले जाएंगे, हत्ता के लोगों का इधर हिसाब व किताब हो रहा होगा, और वो जन्नत में बैठे बैठे वो सब मुशाहिदा कर रहे होंगे हिसाब व किताब का। तो उस वक्त सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, कौन सी चीज मीजान पर सबसे ज्यादा भारी होगी? या रसूल अल्लाह, कौन सी चीज मीजान पर सबसे ज्यादा भारी होगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मीजान पे भारी होगी तो वो आजमाइशों पे सब्र करना भारी होगी। और जो दुनिया में जितना सब्र करेगा, अल्लाह उसके लिए पुलसरात को उतना चौड़ा फरमा देगा। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर सब्र को, मुसीबतों और अल्लाह से दुआ करो कि मुसीबत ना आए, और मुसीबत आए तो सब्र, बीमारी आए, पैसे की किल्लत हो, अल्लाह ना करे औलाद ना हो, औलाद हो तो नाफरमान हो, अगर सब्र करो, किसी से शिकायत ना करो। आखिरी में अर्ज करना चाहता हूँ, अगर कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत अल्लाह के करीब करने के लिए, अगर हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, तो मुसीबत अल्लाह से करीब करने के लिए। जैसे लोहे के अंदर, लोहे को जब भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है तो भट्टी से निकलने के बाद लोहा कैसे चमकने लगता है, ऐसे मोमिन आजमाइश और मुसीबत की भट्टी में डाला जाता है, चमकने लगता है। अल्लाह का जो जितना करीबी होगा वो उतना आजमाइश में गिरफ्तार होता रहेगा। जब आजमाइश में आ जाओ तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें सब्र दे।